दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। पवित्र होली दिवस उपलक्षे आपण मानकु अशेष अशेष शुभकामना। तेणु आज मन चाहिला गोटे उपस्थापना आपण मानकु धर्म कर्मफल ए बाबद देवाई तत्संगे संगे होलीर हार्दिक शुभकामना देवाई इच्छा होते आज ये उपस्थापना। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज आम सब इंटरेस्टिंग कथा टिके आलोचना करवा। सब भक्त बंधु मान को अनुरोध ध्यान दे कि कथाटा को लास्ट पर्यंत शुणिबे। निश्चय किसी ना किसी सुराग आपण मान पाइबे। आमे कर्मफल बाबद गोटे एग्जांपल दवा आउ भगवान को अस्तित्व पर गोटे एग्जांपल दवा। भगवान को अस्तित्व पर मु बारंबार दौची एवं सर्च रे अच्छी जे किछि लोक आजिका डेट रे डिनाय करछथि। दे डोंट हैव बिलीफ ऑन गॉड, on the existence of God. That's why I am giving some examples related with my life and others' life also. तो दर्शक बंधु मु छोटे होती पंचम षष्ठ क्लास रे पढ़ुली। सेतबेले मस्तिष्क जहाँ थी आपण मैंने जानीपे आम सांग हो बादाम कियारी की जाऊलु बादाम ओपाड़िक आने मो सांग जड़े जाऊला साथी कांधे गोटे कोदाल था जीवा बेले आम देखिलु गोटे नाग साप गातर अधा पशिची लांजटा पदा को हाथे देढ़ हाथ खंडे पदा को रही। से सांग कौन कला बोला हेरी साप 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 कहीकि कोदाल रे पोसे मारदेला। पेट पाखर जो से चोटटा पकईदेला ता साइड पेटरू किसी अंश मटी लगिकी रहा कोदाल सहकार आउ किसी अंश कटि नथिला। तेणु से अवस्था पणाटा काढ़ी एमती दी जन को देखला। तेणु किसी समय पर से छिंडी गला से जगार टिके लगी था घुसुरी घुसुरी चलीगला। आम तो छोट पिला एत जान नु जो घर को फेरिलु फेरिकी जाइकी घरे मो माँ थला माँ को मु कहली माँ एमती जिनसटा ना रे चंडाल ये कम कहीं करथल आ से तुम दी जनकर फोटो उठी जाता आखिरे से गोड़े गोड़े के खोजब। हाँ तार बंधु बांधव सांगसाथी ता परिवार लोक किए देवे सी गोड़े गोड़े कर मारे एगुड़ा भारी खराब कथा। आ तू गोटे काम कर तू जाकि सोमवार दिन जाकि आमर प्रभु अच्छा बाली कपिलेश्वर तांकु टे मुंडिया मारिक भूल मागिदेबू कहबू भूल तो हो जाए। मुझे मु मारिनी सी मारी ना तू मारिनु जे तू ता साथी रे थिलु जे तू भी समान दोषी। तू मारला बेले अटकैलुनु कहीं मुझे मु कौन जानती से बुसकिन मारदेव बोली। तो यह है किंतु मु प्रत्येक दिन राति से स्वप्न देखिली बारंबार से स्वप्न देखिली कौटी गोड़ौची कौटी भी कर। तेणु बहुत भयर भी बीतला किसी दिन प्रभु पाखु जा जनइली मुंडिया मारी कहली तापर से बड़ हवा अंते से स्वप्न आउ है ना। किंतु जड़े मते वयस्क सम्मान्य व्यक्ति जड़े जे तू ता पेटटा काटिदेलु आ तोर पेट दिन कटा हम मुझे बुझीपारे कौन एक कहले बंधु एमती समय आसला पेट कटा हवा पूर्वर
किसी दिन आगुरी 2-4 मास आगुरी मत जमी प्रेडिक्शन है भाया घरे बारंबार कहली मुझे मत अस्त्राघात हम कि मो पेट कटा हम कहीं तो किसी ना मोर से छोट बड़ कथा मन पड़े मुझे गोटे हम कि से समयटा सेमती मत जना पड़ूला तो से मोर गोटे सेन्स गोटे कम करे से सेन्स बल बोध हुए मुझे जापरि कौन तापर किसी दिन पर हठात मोर आपेंडिक्सटा फाटीगला फाटीगला जार आपेंडिक्स फाटी जाए से 24 घंटा भर ऑपरेशन हवा दरकार डॉक्टर मैंने जहाँ कहते ना भारी खतरनाक किंतु मोर फाटी जाइथिबा सत्वे से जोग व्यायाम एक्सरसाइज करी देह न्यूट्राल हो जाऊला से जो जोग व्यायाम कला भितर से नाड़ाटा उठिकी पंजरा भितर पशिकी चापी रही जाइए जहाँफल मोर विशेष किसी क्षति है से रस झरिकी नाड़ा किसी पचि जाइथिला डॉक्टर पाखु गली जो पूरा न्यूट्राल हो गला बॉडी चलाबुला कर पाइलनी देह बल पाइलानी कथा भी कही पाइलनी डॉक्टर जो चेक कली डॉक्टर कहला इमिडिएट ऑपरेशन कर आ 2 दिन भीतर ऑपरेशन कर बहु दुख समयटा पहुँचीगला से बापा काम नाला बापा दिन मजुरिया भाया काम करते रोजगार भी नाला मो माँ से हाथ सुना जिनस काढ़ी देला कहला जा कौटी बंधा पकईकी पैसा आणबू ऑपरेशन हो तो से जहाँ भी हो यही स्टोरी पेटटी कटाला कर्मफल भोगवा पड़ा एवं से पैसा अभाव जो थिला जड़े सहृदय व्यक्ति साहाय्य करथिले तेणु ये थिला कर्मफल आज जहाँ करुचंती सेटा दिने ना दिने भोगवा पड़ो तेणु से सुकर्म हेता कुकर्म हेता तदनुजाई फल रही तेणु मोर से दिन ठारू कर्मफल उपर विश्वास आसला गीता भागवत ये विषय टिके टिके जाना पाइली महाप्रभु कृष्णकर बाणी सब मो कान इको हुए मुझे दिन ठारू निजक टे सतर्क करने आरंभ कली केमती मो जीवन में कौट भूल कर्म न हो बहुत चेष्टा करे भूल कर्म मो द्वारा न ये थिला कर्मफल एग्जांपल आउ रहा एक्जिस्टेंस गॉड आ उपरे कहवा मु कॉलेज रे पढ़ुथा एसबीएम कॉलेज रे साइंस स्टूडेंट थी साइंस स्ट्रीम रो एंड आई वाज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दैट टाइम तो कौन है ना एमती हठात दिने एमती ग्रीष्म दिन होता है हठात दिने मेस रोता है कुटिया आ जड़े भाई रोते से छुट्टी पड़े घर पंखपाड़ था छुट्टी पड़े मुझे हठात सन्ध्या बेले मत शौच लगे मु दौड़ी पलैली से केनाल आड़ को साड़ू सब गाँ गहली कथा केनाल अच्छे साढ़े बाहर जाए धोई दे गाधे पड़े आस गाधे रेडी होती फेरवाई से समय हठात जो काल बैशाखी हुए कुआपथर वर्षा होगला तेणु मु भय दौड़ी चली आस से ठंडा टाइम टा तेणु से पाखे हुंका थी से बाटर आसला बेले से हुंकार बाहर की बहुत लंबा जंतु सब शोई साप तो से मु दौड़ी आसला बेले हठात गोड़टा पड़गला पर से मोर ये गोटे सांडाल पिंधि से सफ्ट सांडाल बाहर से गोड़ आंगुठी जगार दर्शनटा कला 2टा फैंग बसी जाता मुझे पहुँचला मत से बुढ़ी लोक मैंने गाँव से कई नथिले सब किए पलि काम धंदार चाषी एरियाटा तो नवा भितर जहाँ भी बहुत स्टोरी ता भीतर अच्छी मु सर्ट कहीदे
ସେଠି ନେଇକି ମୋତେ ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ମୋତେ ନାଳରେ ବୁଡ଼େଇକି ସେଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ସେଠୁ ଗାଧୁଆ ପାଣି ମାଆଙ୍କର ଦେଲା ପରେ ବାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ସେ ବାନ୍ତିରେ ସବୁ ଲାଳ ହେଇକି ପୁରା ବହେ ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ହୋସ୍ ପାଇକି ଆସିଲି। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଇକି ପୂଜା କରିକି ଆସିଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହ ସାରା ଖାଲି ଫଳିଯାଏ, ଦେହ ସାରା ଫଳିଯାଏ। ଗରମ ପଡ଼ିଲେ, ଖରା ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଭାରି, ବର୍ଷା, ଥଣ୍ଡା ପବନ, ପାଣି, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବର୍ଷାରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା। ପୁଣି କହିଲେ କଟକ ଚାଲ, କଟକ ଯାଇକି ଚେକ୍ କର। କଟକ ଯାଇ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଦେହରେ କୌଣସି ବିଷ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ମା ବୋଲି କିଛି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କେମିତି ଘଟିଲା? ଯୋଉଠି ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କହିଲେ ଆଠି ବିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। ସିଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୋର ସେଇଠୁ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଖାଲି ସିଏ କାମୁଡ଼ିନି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ିଛି, କେତେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତାକୁ ଅଲଗା ଉପସ୍ଥାପନାରେ କହିବି। ଏବେ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କହିହେବନି, ଏଇଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଜି ସିଏ ମରିଯାଇଛି, ସିଏ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ମୋର ଆଜି ଯୋଉ ମୋତେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। 3ଟା ଜନ୍ମ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇଟା 3ୟ ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। କଥାଟା ହେଲା ଏଇଭଳି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷରେ ମୋତେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିଛ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଖିରୁ ଜ୍ୟୋତି ଚାଲିଗଲା, ବେହୋସ ହେଇଗଲି, ଛଟପଟ ହେଲି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ପକେଇଦେଲେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁନି, ଆସିକ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୋ ନିୟର ଡିୟର ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ କରିଥିଲା ସିଏ ଚାଲିଗଲାଣି, ତେଣୁ ତାରି ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ କାହା ମନକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି କିଛି କିଛି କହୁଛି ଆଂଶିକ ଭାବରେ। ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଲା ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ ଛଟପଟ ହେଇଛି, ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମୋ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲି। ସେ କବାଟ ଆଉ ସେ କାନ୍ଥ ସହକାରେ ଭାଙ୍ଗିକି ହୁଗୁଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ପଦାରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଜାଗା ନାଁ ବି କହୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବି କହୁନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା କହିଲେ ଚଳିବ, ସେ ମୋତେ ଟେକି ଟେକିକି ମୋ ଘରକୁ ନେଇଥିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ବାବା ମୋତେ କିଛି ଖଟା ପାଣି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହୋଲି ଥିଲା, ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ ହୋଲି, ସେମିତି ଗୋଟେ ହୋଲି ଥିଲା। ସେ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ରାତି 3ଟାରେ ମୋର ହୋସ୍ ଫେରିଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, 1,30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜୀବନଟା ଫେରିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିଲି। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ସେ ହୋଲି ପରଦିନ ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଲେଖ। ରାତି 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, କୋଉ ଆଣ୍ଡାମାନ କୋଉଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି,
ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା କହିକି ମରିଗଲା। ସେ କହିଲା ଓ ନମ ଶିବାୟ ସମସ୍ତେ ଲେଖ ହେଲା। ସେଇଦିନ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୋର ଓ ନମ ଶିବାୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଯିଏ ସାପ ବିଷ ହଜମ କରିଦେଲା, ବାହାର ବିଷକୁ ହଜମ କରାଇଦେଲା, ସିଏ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ? କଥାରେ ନାହିଁ ରଖିଲେ ଶିବ ମାରିବ କିଏ? ଯେ କାଳର କାଳ ମହାକାଳ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? କ୍ଷତି କରିଥିବା ଲୋକ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେ ଏ ଧାମ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଧାରଣୀ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ତେଣୁ ସେୟା କଲି, ଧାରଣୀଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ସେଠି ଗଡ଼ୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ଦେହ ହାତ ସବୁ ଅବଶ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ତ ସେଠି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଭଲ ପିଲାଟା, ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଛୁଆ, ବାପା ମା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା, ଗାଁରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ନେଇକି ଯିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର, ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟା ଦେଖାଉଥିଲି। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ସେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇ ସାରି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ବସେ, ପାଠ କଥା ଆଲୋଚନା କରେ, କହେ ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ବୋଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା, ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ସାଇକେଲଟା ଧରିକି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତରେ ତୋଳିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଦେବୀ ପାଖକୁ, ବନଦୁର୍ଗା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଦେବୀ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠିକି ନେଇକି ଗଲା। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି? ମତେ ତ କିଏ 100 ଗୋଇଠା ପକେଇଲେ ବି ମୁଁ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋର ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ପରେ ଏ ଜନ୍ମଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲି, ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନାକାର କରୁଥିଲି। ନାସ୍ତିକ କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ା ପୁଛନ୍ତି, ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଧୁଥିଲି, ଠକ ଟାଉଟର ଏମିତି କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ପାଟିରୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି ସେଇଟାକୁ କହିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଆଜିର ଷ୍ଟେଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ନାସ୍ତିକ ଥିଲି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱେଦର ଗଡ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟସ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ପାଗଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଥର ଦେଇ ପୂଜୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଗନ୍ନାଥ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେଟା କାଠ। ହଁ, ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ପଛକେ ମନ୍ଦିର ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ନ ପୂଜନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାକୁ କେବେ ନିନ୍ଦନ୍ତୁନି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବଟା ଆସିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା କହିଲି, ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଶୋଧୁଥିଲି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଡେଇକି ପିଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ଏଗୁଡ଼ା ଠକ ଗୁଡ଼ାକ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଭଳି ନାସ୍ତିକ ଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଭୋଗିବାର ଥିଲା। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଜୀବନର ନିଚ୍ଛଟ ସତ୍ୟ କଥା, ସତ୍ୟାବଲୋକନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିରିଜର ନାଁ ସତ୍ୟାବଲୋକନ ରଖିଛୁ।
ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ବା ଏଥିରୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।